Students, Part-4. Next நம்ம பார்க்குறது என்னன்னா types of chemical reactions. Page number 139 எடுத்துக்கோங்க. Types of chemical reactions. So chemical reactions classify பண்ண போறோம். பாருங்க, classification of chemical reactions based on the nature of rearrangement of atoms. Atoms ஓட rearrangement பேஸ் பண்ணிட்டு எப்படி rearrangement ஆகுதுங்கிறத ஆகிற நேச்சரை பேஸ் பண்ணிட்டு chemical reactions நம்ம classify பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி classify பண்ணலாம் பாருங்கள். combination reaction. So combination reaction is also called a synthesis reaction, composition reaction னு சொல்லலாம். So next one, second decomposition reaction, third one single displacement reaction, fourth double displacement reaction, fifth combustion reaction. Okay, depending upon their or based on the nature of rearrangement of atoms, chemical reactions are classified into 5 types. Okay, one by one பார்க்கலாம். First, combination reaction or synthesis reaction. Composition reaction என்னன்னு பார்க்கலாம். கேட்பாங்கப்பா. ஸோ define combination reaction அப்படின்னு கேட்பாங்க. பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், combination reaction அப்படின்னா பாருங்கள், A and B are reactants. ஸோ இந்த கிவ்ஸுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே reactants. ஸோ A and B are reactants react to give a single compound product. ஓகேவா, சிங்கிள் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ reactants react to form a single compound. ஓகேவா, this is called combination reaction. definition பாருங்கள். A combination reaction is a reaction, நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, in which two or more reactants combine to form a compound. ஓகே, இதுதான் definition. Combination reaction is a reaction in which two or more reactants combine to form a compound. Is called combination reaction. Combination reaction is also known as or also called as synthesis reaction. ஏன்னா synthesis ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால சிந்தசிஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை உருவாகிறதுனால நம்ம சிந்தசிஸ்னு சொல்லலாம். சிந்தசிஸ் ரியாக்ஷன் ஆர் கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்னு சொல்லலாம். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சரி, கம்பைனேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, ஹைட்ரஜன் கேஸ் கம்பைன் டு குளோரின் கேஸ் டு ஃபார்ம் அ ஹைட்ரஜன் குளோரைட் கேஸ். ஓகேவா, ஸோ ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து குளோரின் கேஸோட ரியாக்ட் ஆகுது. இங்கே ரியாக்டன்ஸ் ஆர் டூ ரியாக்டன்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ ப்ராடக்ட். சிங்கிள் ப்ராடக்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ராடக்ட் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, நம்பர்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் வரலாம், பட் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு, HCl. ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் கம்பைன் வித் Cl2 கேஸ் டு ஃபார்ம் அ 2HCl கேஸ். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பாருங்கள், again ரீட் பண்ணுறேன். ஸோ A and B are reactants. ஸோ reactants react to give a product, single product. ஓகே, ஸோ இப்போ two reactants combine to form a single compound. This is called combination reaction. Hydrogen gas combine with the chlorine gas to form a hydrogen chloride gas. Okay, சரி, இப்போ definition, a combination reaction is a reaction in which two or more reactants react to form a single compound. So combination reaction is also known as or also called as synthesis reaction or composition reaction. Seri, depending upon their nature of reactants, the combination reactions are classified into 3 types. கவனிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், depending upon their nature of reactants. So reactants என்ன நேச்சரில் இருக்குது? reactants அப்படிங்கிறது இந்த கிவ்ஸுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே reactants. ஸோ reactants எல்லாமே மெட்டல்ஸாக இருக்கா, ரியாக்டன்ஸ் எல்லாம் நான் மெட்டல்ஸாக இருக்கா, இல்லை மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸாக ஒன்று நான் மெட்டல் இன்னொன்று மெட்டலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணிவிட்டு டிபெண்டிங் அப்பான் தயர் கெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். ஓகே, கெமிக்கல் நேச்சர்னால் புரியுதில்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெட்டல் ஆர் நான் மெட்டல் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணிவிட்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் the combination reactions are classified into 3 types. Element plus element gives compound type. Suppose reactant ரெண்டுமே எலமெண்ட்டாக இருந்தால் element react with element to form a compound type. நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ ரியாக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ரியாக்டன்ட் வந்து ஒன்று காம்பவுண்ட் இன்னொன்று எலமெண்ட். ஓகே, ஸோ காம்பவுண்ட் எலமெண்ட் react to form a compound. தேர்ட் ஒன், காம்பவுண்ட் ப்ளஸ் காம்பவுண்ட் gives compound. ஓகேவா, சரி, இந்த எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கலாம்னா மெட்டலாக இருக்கலாம், நான் மெட்டல்ஸாக இருக்கலாம். அப்படிங்கிற நேச்சரை பேஸ் பண்ணிவிட்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். நல்லா கவனிங்க. டிபெண்டிங் அப்பான் த chemical nature of reactants,
கம்பைனேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு 3 டைப்ஸ். எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறது ரெண்டுமே எலமெண்ட்டாக இருந்தால், ரியாக்டன்ட் 2 எடுத்துக்கிறோம்னா எடுத்துக்கிற 2 ரியாக்டன்ட்டும் எலமெண்ட்டாக இருந்தால் அது ஃபஸ்ட் டைப். எலமெண்ட் ப்ளஸ் எலமெண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட், இது ஃபஸ்ட் டைப். செகண்டு, காம்பவுண்ட் ப்ளஸ் எலமெண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது செகண்ட் டைப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் எலமெண்ட்டோடு சேர்ந்து ஒன்று வந்து காம்பவுண்ட், இன்னொன்று எலமெண்ட். ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு காம்பவுண்டு சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம். தேர்ட் டைப், ரியாக்டன்ட் ரெண்டுமே காம்பவுண்டாக இருக்குது. ஓகே, காம்பவுண்ட் ப்ளஸ் காம்பவுண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட். ஓகே, இது தேர்ட் டைப். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஃபஸ்ட் டைப் பாருங்கள், எலமெண்ட் ப்ளஸ் எலமெண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்டு. ஓகேவா, நல்லா கவனிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இங்கே எடுத்துக்கிற எலமெண்ட் எப்படி இருக்கலாம்னா மெட்டலாக இருக்கலாம், இல்லை நான் மெட்டலாக இருக்கலாம். எடுத்துக்கிற ரெண்டுமே நான் மெட்டலாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒன்று மெட்டல் இன்னொன்று நான் மெட்டலாக இருக்கலாம். ஸோ ரெண்டுமே மெட்டலாக இருந்தால், ரெண்டுமே நான் மெட்டலாக இருந்தால், ஸோ non-metal element react with non-metal, another non-metal to form a compound, single compound. Suppose ஒன்று மெட்டல் இன்னொன்று நான் மெட்டலாக இருந்தாலும் நமக்கு மெட்டல் காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். பாருங்கள், மெட்டல் ப்ளஸ் நான் மெட்டல் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட். நான் சொல்கிறது புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ எடுத்துக்கிற ரியாக்டண்ட்டோட நேச்சரை பொறுத்து எடுத்துக்கிற ரியாக்டண்ட் எலமெண்ட்டாக, ரெண்டுமே எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு எலமெண்ட் ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டுமே காம்பவுண்டாக இருக்கலாம். இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸாகவும் இருக்கலாம், நான் மெட்டல்ஸாகவும் இருக்கலாம்.